Students, welcome to my YouTube channel Vataganitacha. In this video, we are going to learn about methods of solving quadratic equation. So there are three methods. First one is factorization method, second one is completing square method, and the third one is formula method. So here, first of all, we are going to solve these examples by factorization method. So the examples I have taken from exercise 2.2. So factorization method. So in this case, here the coefficient is 1. So 54 multiplied by 1, that is 54. So 54 we have to factorize such that the addition of these two factors must be 15. या दोघांची बेरीज ही पहिल्यांदा 15 आली पाहिजे, नंतर या ऋणचिन्हाचा आपण विचार करता येतो. मग 54 ची फोड 9 आणि 6, 9 सख 54, आणि या दोघांची बेरीज 15 येते. मग या दोन्हींनाही जर मायनस साइन लिहिलं तर हे झालं या दोघां -9 -6 हे झालं -15. अशा पद्धतीने आपण याची फोड करू शकतो. सो x² मायनस 9x minus 6x plus 54 is equal to 0. Group the terms. So x common, x minus 9, या ठिकाणी मायनस साइन आहे आणि या इथं मध्यभागी प्लस साइन आहे, त्यावेळेस मायनस साइन कॉमन घ्यायचं. 6 आणि ही किंमत 6च्या पाड्यातलीच आहे म्हणून 6 कॉमन. मग हे राहिलं x, या ठिकाणी मायनस साइन येईल आणि साइन 9 व 54, 9 बरोबर हे 0. सो x minus 9 second bracket x minus 6 is equal to 0. x minus 9 is equal to 0 or x minus 6 is equal to 0. So x is equal to 9 or x is equal to 6. Lastly, here we can write x 9 and 6 are roots of given equation. अशा पद्धतीने आपण लिहू शकतो. या इथं एक तर आपण या इक्वेशनला 2 न मल्टिप्लाय करून घेऊ शकतो. मल्टिप्लाइंग इक्वेशन बाय 2 इथं वाक्य लिहायचं. मग हे झालं 2 न याला गुणायचं, हे झालं 4x वर्ग, याला 2 न गुणलं हे वजा 4x, आणि याला 2 न गुणलं तर हे 2 आणि हे 2 कॅन्सल होऊन जाईल, म्हणजे फक्त या ठिकाणी 1 राहील. तर अशा पद्धतीने हे इक्वेशन तयार होतं. 4x² minus 4x plus 1 is equal to 0. So 4 multiplied by 1, that is 4. So we have to factorize 4 and the addition of these two factors should be 4. So 2 multiplied by 2. 2 multiplied by 2 is 4 and 2 plus 2 is 4. So here we want minus sign, therefore both the factors should be negative. So 4x² minus 2x minus 2x plus 1 is equal to 0. 2 common, x common, x minus 2, या ठिकाणी मायनस आहे, इथं प्लस आहे म्हणून मायनस कॉमन घ्यायचं. सॉरी, इथं हे 2 राहिलं. दोन कॉमन घेता येईल, एक्स कॉमन घेता येईल. 2 दुने 4 हे 2 आणि यातलं 1 एक्स राहिलं, वजा हे 2 कॉमन घेतलंय, एक्स कॉमन घेतलं, काही शिल्लक नाही म्हणजे 1. पुन्हा या ठिकाणी मायनस साइन आहे, इथं प्लस साइन आहे म्हणून मायनस कॉमन. तर या दोन्हीमध्ये काहीच कॉमन नाही म्हणून 1 कॉमन, आणि हे राहिलं 2x minus 1 is equal to 0. So 2x minus 1 second bracket 2x minus 1 is equal to 0. That means
2x minus 1 bracket square is equal to 0. Therefore 2x minus 1 is equal to 0. So 2x is equal to 1, x is equal to 1 upon 2. Now in this case we got only one value as root. In other equation we got two values. So here we can write x is equal to 1 upon 2 is root of equation. In this example, first of all we have to multiply this equation by x. So multiplying equation by x. या इथं मल्टिप्लाय केलं 6x multiplied by x minus x multiplied by 2 upon x is equal to 1 multiplied by x. So 6x square minus this x will get cancelled, minus 2 is equal to x. So 6x square minus x minus 2 is equal to 0. So 6 into minus 2 that is minus 12. या ठिकाणी ही जर संख्या निगेटिव्ह असेल तर या दोघातला फरक हा इतका आला पाहिजे. ही जर संख्या पॉझिटिव्ह असेल तर या दोघांची बेरीज इथली संख्या आली पाहिजे. मग या ठिकाणी वजा चिन्ह आहे म्हणजे वजाबाकी इथली संख्या आली पाहिजे. इथं काही नाही म्हणजे एक आहे, हे वजा एक आहे, तात्पुरतं आपण एक गृहीत धरू. मग याची फोड करताना दोन लगतच्या संख्या आल्या पाहिजेत. तर 4 त्रिक 12, 4 आणि 3. मग आता मायनस साइन कुणाला लिहायचं ते इथून ठरवायचं. इथं मायनस साइन आहे म्हणजे मोठी संख्या निगेटिव्ह. मग 6x स्क्वेअर मायनस 4x plus 3x minus 2 is equal to 0. So here we can take 2 common, x common. So 2 into 3. So 3 here, x minus 2 2s are 4. X common. Again here minus sign is there and here also minus sign is there. So plus we have to take common. Nothing is common between these two terms, so 1 is common and 3x minus 2 is equal to 0. So 3x minus 2 and second bracket 2x plus 1 is equal to 0. The product of these two brackets is 0. That means one bracket must be 0. यापैकी कोणतंही एक ब्रॅकेट याची किंमत शून्य असली पाहिजे तरच गुणाकार यांचा शून्य येत असतो. मग 3x minus 2 is equal to 0 or 2x plus 1 is equal to 0. 3x is equal to 2. X is equal to 2 upon 3. Here 2x is equal to minus 1. X is equal to minus 1 upon 2. Lastly we can write 2 upon 3 and minus 1 upon 2 are roots of equation. In this way we can solve this example. Now next example, 3 multiplied by 2 that is 6. So we have to factorize 6. It is positive number. So here the sum of these two factors will be 2 root 6. मग या ठिकाणी याचे फॅक्टर काय पडू शकतात तर त्यासाठी अगोदर इथं पाहायचं. या ठिकाणी रूट 6 आहे याचा अर्थ या ठिकाणी हे रूट 6 कंपल्सरी असणं गरजेचं आहे. मग या दोघांची जर बेरीज केली रूट 6 प्लस रूट 6 ही येते 2 रूट 6. आता राहिला प्रश्न या मायनस साइनचा. तर या दोन्हींनाही मायनस साइन लिहिलं तर यांची बेरीज होणारच आहे म्हणून हे झाले फॅक्टर्स. मग 3x square minus root 6x minus root 6 minus root 6x
प्लस 2 इज इक्वल टू 0. हे गणित, हे उदाहरण थोडस अवघड आहे समजण्यासाठी, तर पहा व्यवस्थित समजून घ्या. √3 मल्टिप्लाइड बाय √3 इंटू एक्स स्क्वेअर मायनस √3 मल्टिप्लाइड बाय √2x. फोड करायला होतं आपण. मायनस √3 मल्टिप्लाइड बाय √2x प्लस आता 2 ची फोड करायची आहे. √2 मल्टिप्लाइड बाय √2 इज इक्वल टू 0. मग आता याच्यात काय काय कॉमन येतं ते पाहायचं. तर या पहिल्या गटामध्ये √3 कॉमन घेता येईल, त्यानंतर x कॉमन घेता येईल. या ठिकाणी राहिलं √3 आणि यातलं एक x वजा हे √3 कॉमन मध्ये आले म्हणजे राहिलं √2. हे x कॉमन मध्ये गेलेलं आहे. पुन्हा या ठिकाणी मायनस साइन आहे, या ठिकाणी प्लस साइन आहे, म्हणून या ठिकाणी मायनस कॉमन. त्यानंतर √2 कॉमन, पुढं √3 राहिलं, हे x राहिलं, मायनस साइन, या ठिकाणी एक √2 कॉमन घेतलंय, हे एक √2 राहिलं, इज इक्वल टू 0. सो √3x मायनस √2 सेकंड ब्रॅकेट √3x मायनस √2 इज इक्वल टू 0. या ठिकाणी अगोदरच्या एका उदाहरणाप्रमाणेच दोन्ही ब्रॅकेट सारखेच आलेत. मग या ठिकाणी आपण याला असं लिहू शकतो, √3x मायनस √2 ब्रॅकेट स्क्वेअर इज इक्वल टू 0. नाउ taking square root we can write √3x minus √2 is equal to 0. मग √3x is equal to √2 मायनस √2 इकडे घेतलं, प्लस √2 झालं. मग x is equal to √2 upon √3. So lastly we can write x is equal to square root of 2 upon 3. And lastly in sentence we have to write x is equal to square root of 2 upon 3 is the root of given equation. Now this is also an example from question number 1. Now first of all we have to arrange this equation properly. So 5m square minus 22m minus 15 is equal to 0. So 5 multiplied by minus 15, that will be minus 75. आता ही संख्या निगेटिव्ह आहे म्हणजे या दोन फॅक्टर्सचा फरक हा इतका आला पाहिजे. मग याचे फॅक्टर काय पडू शकतात, तर 25 त्रिक 75, 25 त्रिक 75, यापैकी एक संख्या निगेटिव्ह, ती या ठिकाणाहून ठरवायची. ही संख्या निगेटिव्ह आहे म्हणजे मोठी संख्या निगेटिव्ह. सो 5m स्क्वेअर मायनस 25m प्लस 3m मायनस 15 is equal to 0. Now group the terms, take common 5m common, m मायनस 5, या ठिकाणी मायनस 3 कॉमन, कारण 3च्या पाड्यात ही संख्या आहे म्हणून 3 कॉमन, m मायनस हे 3 5 15 बरोबर 0. m मायनस 5 सेकंड ब्रॅकेट 5m मायनस 3 is equal to 0. m minus 5 is equal to 0 or 5m minus 3 is equal to 0. m is equal to 5 or 5m is equal to 3. m is equal to 3 upon 5. So lastly here we can write
5 and 3/5 are roots of equation. Now, this is another example. 25m square is equal to 9. Now, whatever examples we solved here are factorization by splitting the middle term. मधल्या टर्मचे दोन भाग केले आपण. फॅक्टरायझेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म. पण या ठिकाणी आपण फॅक्टरायझेशनच करणार आहोत, पण बाय युजिंग आयडेंटिटी. मग त्यासाठी 25m square minus 9 is equal to 0. Now, for factorization, we are going to use identity. So, for that, first of all, we have to write this in identity form. So, 25 is square of 5, m square is square of m. So, 5m bracket square minus this is square of 3. So, 3 square is equal to 0. पहिल्यांदा याचं वर्गमूळ घ्यायचं 5m आणि त्याचा वर्ग आहे असं सांगायचं. तसंच इथं पण. मग हा झाला a स्क्वेअर मायनस b स्क्वेअर. मग युजिंग आयडेंटिटी a square minus b square is equal to a plus b and a minus b. So we can write a plus b 5m plus 3 and 5m minus 3 is equal to 0. 5m plus 3 is equal to 0 or 5m minus 3 is equal to 0. 5m is equal to minus 3. m is equal to minus 3/5. Here 5m is equal to 3. m is equal to 3/5. So lastly we can write the answer minus 3/5 and 3/5 are roots of equation. Now this is first example from exercise 2.3. So here we are going to use completing square method. So for that go through the steps. उदाहरण सोडवत असताना कधीही उदाहरण पाहण्यापेक्षा उदाहरण सोडवण्याच्या पद्धती लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. आणि त्या पद्धतीमध्ये त्या साच्यामध्ये कोणतंही उदाहरण बसवलं की त्या पद्धतीने आपल्याला कोणतंही उदाहरण सोडवता येतं. मग त्या पद्धतीनंच इथं x स्क्वेअर प्लस x इज इक्वल टू 20. स्टेप नंबर 1. पहिल्यांदा काय करायचं, इथला कोइफिशियंट हा 1 आहे का नाही हे पाहायचं आहे. मग हा जो कॉन्स्टंट आहे तो उजव्या साईडला घ्यायचा. ही झाली पहिली स्टेप. यानंतर याची डावी बाजू जी आहे ही परफेक्ट स्क्वेअर नाही. मग या ठिकाणी आपल्याला तिसरा नंबर असा ऍडजस्ट करायचा आहे की हा परफेक्ट स्क्वेअर ट्रायनॉमियल होईल. मग त्यासाठी लेट x स्क्वेअर प्लस x प्लस k इज इक्वल टू x प्लस a ब्रॅकेट स्क्वेअर. आता हे कशा पद्धतीने घेतलं, इथं जो नंबर येणार आहे यायचा आहे तो आपण k घेतला. त्यानंतर हा परफेक्ट स्क्वेअर आहे असं गृहीत धरलेला आहे. तर त्याप्रमाणे x हा व्हेरिएबल, इथं प्लस साइन आहे म्हणून हे प्लस साइन आणि एखादा कॉन्स्टंट म्हणून आपण a घेतला आहे. x प्लस a ब्रॅकेट स्क्वेअर. मग याला सोडवायचं तर x स्क्वेअर प्लस x प्लस k इज इक्वल टू x स्क्वेअर प्लस 2ax प्लस a स्क्वेअर. मग आता कंपॅरिझन करायचं दोन्ही बाजूचं. x स्क्वेअरला x स्क्वेअर आहे x आणि या ठिकाणी 2ax आहे. सो x इज इक्वल टू 2ax. So x and this x will get cancelled. So 1 is equal to 2a,
a is equal to 1 upon 2, that is a is equal to 1 upon 2. आता तिसरी टर्म k is equal to a square. मग k is equal to a ची किंमत आहे 1 upon 2, तर 1 upon 2 square, that is 1 upon 4. आता k ची ही जी किंमत आहे ती या ठिकाणी आपल्याला घ्यायची आहे. सॉरी, k ची ही जी किंमत आहे ती आपल्याला या ठिकाणी ऍडजस्ट करायची आहे. पण हे लिहित असताना हे इक्वेशन चेंज झालं नाही पाहिजे. मग त्यासाठी ऍड and subtract 1 upon 4 on LHS of equation 1. LHS ला घ्यायचं आहे, ऍड अँड सबट्रॅक्ट करायचं आहे. तर x स्क्वेअर प्लस x प्लस 1 upon 4 मायनस 1 upon 4 is equal to 20. So x square plus x plus 1 upon 4 is equal to 20 plus 1 upon 4. मग हा परफेक्ट स्क्वेअर आहे. मग याचं स्क्वेअर रूट घ्यायचं, तर त्यासाठी एक्स स्क्वेअरचं स्क्वेअर रूट एक्स आणि 1 upon 4 चं 1 upon 2 आणि साइन घेताना मिडल साइन घ्यायचं. सो ब्रॅकेट स्क्वेअर इज इक्वल टू या साइडला 4 into 1 4 into 20 80 plus 1 into 1 1. So x plus 1 upon 2 bracket square is equal to 81 upon 4, that is x plus 1 upon 2 is equal to 9 upon 2. So x is equal to 9. X plus 1 upon 2 bracket square is equal to 81 upon 4. Now take square root. So x plus 1 upon 2 is equal to 9 upon 2. But here we have to take square root as plus or minus. So x is equal to minus 1 upon 2 plus or minus 9 upon 2. So again one more step we can write here. So denominator 2 minus 1 plus or minus 9. So x is equal to minus 1 plus 9 upon 2, or x is equal to minus 1 minus 9 upon 2. So 9 minus 1 8. So 8 upon 2, that is 4. X is equal to 4, and here x is equal to minus 1 minus 9, that is minus 10 upon 2, that is x is equal to minus 5. Lastly we can write down 4 and minus 5 are roots of equation. Now here first of all we have to see the coefficient of y square term is 2. It is other than 1. So we have to divide this equation by 2. So dividing equation by 2, we get y square, 2y square divided by 2 plus 9y divided by 2 plus 10 divided by 2 is equal to 0. So y square plus 9 upon 2y plus 10 upon 2, that is 5, is equal to 0. Let it be step number 1. Now let y square plus 9 upon 2y plus,
आता या ठिकाणी तिसरी टर्म आपल्याला आणायची आहे, मग ती आपण के म्हणून घेतो. के इज इक्वल टू हे व्हेरिएबल वाय, इथं प्लस साइन आहे म्हणून प्लस साइन आणि ए ब्रॅकेट स्क्वेअर. मग तो ब्रॅकेट ओपन करायचा, वाय स्क्वेअर प्लस 9/2y प्लस के इज इक्वल टू वाय स्क्वेअर प्लस 2ay प्लस a स्क्वेअर. Now comparison, y square as it is. Now 9/2y is equal to 9/2y is equal to 2ay. हे y कट झालं तर a is equal to 9/2 multiplied by 2 हे दोन इकडे आलं. So 9/4 is equal to a, that is a is equal to 9/4. मग ही किंमत आपल्याला पुढे वापरायची आहे. सो k is equal to a square, that is 9/4 bracket square. So 9 square 81/4 square 16. So k is equal to this value. Now this value we have to add and subtract in the equation 1. So add and subtract 81/16 in equation 1. So y square minus 9/2y plus 81/16 minus 81/16 plus 5 is equal to 0. Now this is one part, this is second part. Now first part, एक तर आपण या ठिकाणी असंही करू शकतो, y स्क्वेअर मायनस 9/2y प्लस 81/16 इज इक्वल टू, अगोदरच या दोन्ही टर्म त्या साईडला न्या, तर ही इकडे पॉझिटिव्ह होईल 81/16 आणि ही टर्म निगेटिव्ह होईल. आता हा परफेक्ट स्क्वेअर ट्रायनॉमियल आहे डावी बाजू, मग याचं स्क्वेअर रूट घ्यायचं, y स्क्वेअरचं y, याचं 9/4 आणि साइन मिडल साइन घ्यायचं, ब्रॅकेट स्क्वेअर इज इक्वल टू क्रॉस मल्टिप्लिकेशन न सोडवायचं, 16 into 1 16, 81 into 1 81 minus 16 5s are 80. So this is 5/16 y minus 9/4 bracket square is equal to 5/16. So take square root, y minus 9/4 is equal to plus or minus square root of 5 divided by square root of 16. तर square root of 16 आहे 4. मग आता ही टर्म तिकडे न्यायची, तर y is equal to 9/4 plus minus square root of 5/4. So y is equal to 9 plus square root of 9 plus minus square root of 5 divided by 4. शेवटी y is equal to 9 plus square root of 5 divided by 4, or y is equal to 9 minus square root of 5 divided by 4. आणि शेवटी याचं उत्तर वाक्यात लिहायचं, 9 plus square root of 5 divided by 4, comma 9 minus square root of 5 divided by 4 are the roots of given equation. First of all, we have to arrange this equation. So 5x square minus 4x minus 7 is equal to 0. Now we have to remove this 5. So for that we have to divide this equation by 5. So dividing equation by 5. So x square minus 4/5 x
minus 7 upon 5 is equal to 0. Equation 1. Now we have to take first two terms. So let x square minus 4 upon 5x plus k is equal to x plus minus a bracket square. हे x व्हेरिएबल घ्यायचं, मायनस साइन इथं जर असेल तर हे मायनस साइन घ्यायचं, इथं प्लस असेल तर प्लस घ्यायचं आणि a ब्रॅकेट स्क्वेअर. मग याला ओपन करा. एक्स स्क्वेअर मायनस 4 अपॉन 5 एक्स प्लस के इज इक्वल टू एक्स स्क्वेअर मायनस 2ax प्लस a स्क्वेअर. आता कंपॅरिझन एक्स स्क्वेअरला या ठिकाणी एक्स स्क्वेअर आहे, पुन्हा या टर्म साठी ही टर्म आहे मायनस 2ax. मग मायनस 4 अपॉन 5x इज इक्वल टू मायनस 2ax. हे x कॅन्सल झालं. मग a इज इक्वल टू मायनस 4 अपॉन हे 5 मल्टिप्लाइड बाय मायनस 2. तर हे मायनस कट झालं. हे 2 1 जा 2, हे 2 2 जा 4, तर हे 2 अपॉन 5 झालं. तर 2 अपॉन 5 is equal to a, that is a is equal to 2 upon 5. मग ही किंमत इकडे पुढे वापरायची. तर k is equal to a square. So k is equal to 2 upon 5 bracket square, that is 4 upon 25. Add and subtract ची. मग add and subtract 4 upon 25 in LHS of equation 1. मग x square minus 4 upon 5x plus 4 upon 25 minus 4 upon 25 minus 7 upon 5 is equal to 0. या दोन्ही टर्म आपण त्या साइडला ट्रान्सफर करून घेऊ. तर हे झालं x स्क्वेअर मायनस 4 अपॉन 5x प्लस 4 अपॉन 25 इज इक्वल टू, या दोन्ही टर्म निगेटिव्ह आहेत, तिकडे घेतल्या तर पॉझिटिव्ह होतील. तर 4 अपॉन 25 प्लस 7 अपॉन 5. मग हा परफेक्ट स्क्वेअर आहे, तर याचं स्क्वेअर रूट घ्यायचं. एक्स स्क्वेअरचं x, 4 अपॉन 25 चं 2 अपॉन 5 आणि साइन मिडल साइन ब्रॅकेट स्क्वेअर. इकडं 4 अपॉन 25 प्लस 35 अपॉन 25. काय केलं या ठिकाणी, तर 5 न गुणलं. मग या ठिकाणी 25 झालं चेरस्थानी. मग हे झालं x मायनस 2 अपॉन 5 ब्रॅकेट स्क्वेअर इज इक्वल टू, हे झालं 39 अपॉन 25. मग स्क्वेअर रूट घ्या. तर x मायनस 2 अपॉन 5 ब्रॅकेट x मायनस 2 अपॉन 5 इज इक्वल टू प्लस और मायनस स्क्वेअर रूट ऑफ 39 डिवायडेड बाय 5. 25 वर्गमूळ 5 घेता येईल. मग आता ही संख्या तिकडे घ्यायची. तर x इज इक्वल टू, हे झालं 2 अपॉन 5 प्लस और मायनस स्क्वेअर रूट ऑफ 39 डिवायडेड बाय 5. सो x इज इक्वल टू 2 प्लस और मायनस स्क्वेअर रूट ऑफ 39 डिवायडेड बाय 5. याला सेपरेट करायचं. तर x इज इक्वल टू 2 प्लस स्क्वेअर रूट ऑफ 39 डिवायडेड बाय 5 और x इज इक्वल टू 2 मायनस स्क्वेअर रूट ऑफ 39 डिवायडेड बाय 5. शेवटी याचं उत्तर आपण वाक्यात लिहितो.